السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق اللہ رسولہ الکریم۔ جیسا کہ دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، ہم نے جو کلام پاک کی آیت پڑھنے کی سعادت جو حاصل کی ہے وہ یوں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، یعنی پھر اللہ کی راہ میں جو ہے وسیلہ اختیار کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ جو تم ہے فلاح کو پالو۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم کو اس آیت کے اندر تین چیزوں کے لیے اشارہ فرما رہا ہے، جیسا کہ اللہ سے ڈرو یعنی تقوی اختیار کرو۔ تقوی سے مراد جو ہے اور ڈرنے سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، حنان ہے، منان ہے۔ وہ انسانوں کے اوپر، اپنے بندوں کے اوپر رحمت کرتا ہے، کرم کرتا ہے، مہربانیاں کرتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرے، یعنی اس سے بے انتہا محبت کرے، ماں سوا اللہ کے ہمارے دل میں کسی غیر اللہ کو آنے نہ دے۔ اللہ سے ایسی بے انتہا محبت کرے تاکہ غیر فعل کے طرف تمہارا ذہن جائے نہیں، یعنی جو ہے تمام برائیوں کے راستوں سے اب محفوظ ہو جاؤ۔ اب محفوظ کب ہوگے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہاری رغبت یعنی اس سے محبت بڑھے گی، اور جب اس سے محبت بڑھے گی تو ہم گناہوں سے بچیں گے اور گناہوں سے بچے رہیں گے۔ تو اللہ سے بے انتہا محبت کرو تاکہ تم اس تقوی پر آ جاؤ کہ اللہ کی محبت کے سوا ہمارے دل میں کسی غیر کی محبت نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جب تمہیں اللہ سے محبت ہو جائے تو اس کی راہ میں جو ہے وسیلے کو ڈھونڈو۔ وہ وسیلے سے مراد جو ہے کامل رہنما ہے، کامل مرشد ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہیں راہ دکھائے اور قرب الہی تک پہنچا دے، مقام یعنی اپنے مقام تک پہنچا دے، منزل مقصود تک پہنچا دے، سمجھے نا؟ تو کیسا رہنما ہو جو اس راہ میں سفر کر چکا ہو؟ وہ راہ یوں ہے، جیسا کہ ابتدا میں جب ہم اپنے شیخ کے خانقاہ میں یا ان کی درسگاہ میں پہنچتے ہیں تو ہمیں وہ تین منزلوں سے گزارتا ہے۔ وہ تین منزل کیا ہے؟ فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ سے بقا باللہ کی منزل پر وہ ہمیں فائز کرتا ہے۔ یعنی کہ جب طالب شیخ کی تلاش میں نکلتا ہے تو شیخ اسے فنا فی الشیخ کی منزل ابتدا میں دیتا ہے، یعنی کہ ہر لمحہ جو ہے وہ شیخ کا تصور لے۔ وہ تصور اس لیے دیتا ہے کیونکہ ہمارے ذہن میں ہزاروں خیال گھومتے ہیں اور وہ خیال ادھر ادھر جاتے ہیں، اور جو ہے نا دل کے اندر جو ہے الگ الگ وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ جب ہم شیخ کا تصور لینے لگیں گے، جب یہ خیال سے باہر آ جائے گے اور ہمارے خیال ایک سوئی کی طرف آنے لگے گا، یعنی تمام جو ہے برے خیال سے ہم بچ کر جو ہے ایک خیال میں آ جاتے ہیں، یعنی شیخ کے تصور میں آ جاتے ہیں، تو یہ عشق مجازی ہے۔ عشق مجازی سے وہ تمہیں عشق حقیقی تک پہنچا دیتا ہے، یعنی جب تم میں وہ ٹھہراؤ آ جائے، وہ ایک کیفیت آ جائے کہ تمہاری خیال ادھر ادھر نہ جائے، تو تمہیں وہ فنا فی الرسول تک پہنچاتا ہے۔ فنا فی الرسول سے جو مراد ہے وہ کیا ہے؟
फना फिल रसूल का मतलब ये है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से अपनी जिंदगी गुजर बसर किए है, उस तरीके से जो है हम अपनी जिंदगी में वो तमाम चीजों को ले आए। यानी उन्होंने, उनकी जो गुफ्तगू थी उसी तरीके से हम गुफ्तगू करें, उनका जिस तरीके से बैठना था हम उस तरीके से बैठे, उनका जिस तरीके से चलना था हम उस तरीके से चले। यानी कि हर चीज जो है हुजूर के मुताबिक जब हमसे होने लगे तो तुम फनाफिल रसूल से जो है फनाफिल्ला की मंजिल पर फायद हो जाते हो। फनाफिल्ला की मंजिल कब मिलेगी? देखिए, यानी तुम्हें जिहाद करना होगा अल्लाह की राह में। वो जिहाद से मुराद क्या है? ये नहीं कि हमें किसी को मारना है। देखिए, दिन मुकम्मल हो चुका है। जिहाद से मुराद जो है नफ्स की तमाम ख्वाहिशों को तर्क करना है। नफ्स की अलग अलग ख्वाहिशात होती है। कहीं लोग जो है, कहीं तालिबिन जो है, कहीं तालिब लोग जो है मकाम मंजिल तक पहुंचते हैं, मगर नफ्स जो है ना उन्हें गुमराह करके जो है अपने वापस से जहां थे वहां जीरो पर ले आ जाती है। समझे ना? तो नफ्स का क्या काम है? भड़काना। नफ्स से अम्मारा है, नफ्स से लव्वामा है, नफ्स से रहमानिया है, समझे, नफ्स से मुतमईन है। ये सब जो है ना, सबसे बड़ी जो नफ्स है वो नफ्स से अम्मारा है। नफ्स से अम्मारा जो है आलम नासूत के अंदर मौजूद है। समझे ना? जब तक हम नफ्स से अम्मारा पर गालिब नहीं आएंगे तो हम नफ्स यानी कि आलम मलकूत तक नहीं पहुंचोगे, कभी नहीं पहुंच सकेंगे। आलम नासूत से निकलने के लिए जो है तुम्हें नफ्स पर गालिब आना है। यानी अगर उसने जो चीज तुमसे मांगी है, यानी जिस तरीके से खाना पीना कपड़े, बहुत सारी गुमराही करने वाली जो चीजें होती है, ख्याल को बदलने वाली चीजें होती है, तो ये नफ्स अम्मारा की ख्वाहिशात होती है। जब नफ्स अम्मारा से वो बाहर आ जाता है तो वो जो है मकाम, जैसा कि आलम मलकूत, आलम जबरूत की सैर करता है, ठीक है। और अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता जो है वो बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर है, ठीक है। तो ये तमाम चीजों से जो है वो शेख जो है आरास्ता करा देता है। तो हम जो है जिहाद के अंदर कामयाब हो जाते हैं। हम अपने आप से जो है जिहाद करते हैं, नफ्स की ख्वाहिशात को मारते हैं और नफ्स पर गालिब आते हैं, ताकि फलाह को पालो, यानी वो इनाम को पालो। वो इनाम से मुराद जो है अल्लाह का कुर्ब हासिल होना, यानी जो है कुर्ब इलाही तक पहुंचना, अल्लाह के करीब पहुंचना है। तो दोस्तों, जिस तरीके से कुरान मजीद में यह आयत नाजिल हुई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून, तो उसकी जो तफसीर है मुफस्सिरीन ने जो किया है वो यही है, समझे आप। तो इसके लिए कोई कामिल शेख की तलाश करो। यानी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अरफा नफ्सहू फ़क़द अरफा रब्बहू, जिसने अपनी नफ्स को जाना उसने अपने रब को पहचाना। खुद को जानना है और खुदा को पहचानना है। जिसके पास जो कामिल शेख होते हैं वो अपने आप को जानते हैं, वो सिलो 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 जो है वो तुमको अपने आप से आरास्ता कराते हैं, वो मकाम मंजिल तक पहुंचाते हैं, वो मंजिल मकसूद तक पहुंचाते हैं। जब बंदा अपने आप को जान लेता है तो वो खुदा को पहचान लेता है, समझे, वो खुदा के करीब हो जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर फरमाता है, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तो तेरी शहरग से भी ज्यादा करीब हूँ। फिर अल्लाह आगे ये फरमाते हैं, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, मैं तो तुम्हारी नफ्सों में मौजूद हूँ, क्या तुम नहीं देखते, है ना। तो नफ्स को जानना जरूरी है, नफ्स को पहचानना जरूरी है। तो एक रहबर यानी कामिल रहबर के आने से जो है हम अपने नफ्स को और अपने रब को पहचान लेते हैं। नफ्स को भी मामूली मत जानो, ये ऐसा इस तरीके से गुमराह करती है। तुमने सुना है हजरत शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत जकरिया रहमतुल्लाह, हजरत बाउद्दीन जकरिया रहमतुल्लाह अलैह, देखिए आपकी खानका में जो है 30 साल से लोग, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से जो आपकी खानका में लोग जो है खिदमत कर रहे थे, ठीक है। जो है एक दिन जो है एक बुजुर्ग आ जाते हैं जिनका नाम जो है हजरत बाउद्दीन जकरिया रहमतुल्लाह अलैह है। आप जो है इनकी खानका में तशरीफ लाते हैं और 17 दिन में जो है उन्हें खिलाफत और इजाजत और विलायत से सरफराज फरमा के जो है रुखसत किया जाता है। अब मुरीदों के दिल में कीना आ जाता है कि हम 35 साल से, हम 30 साल से, हम 25 साल से जो है हजरत की खिदमत कर रहे हैं, मगर ये तो आता है और 17 दिन में जो है खिलाफत और इजाजत और विलायत मंजिल पर फायज हो जाता है। तो लोगों को रहा नहीं गया, आए हजरत शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के पास में कि हजरत हम तो आपकी इतने सालों से खिदमत कर रहे हैं, मगर आपने तो मुरीद तक नहीं किए,
اور آپ نے تو اس کو 17 دن میں خلافت، اجازت اور ولایت پر فائز فرما دی ہے. تو آپ نے کہا بیٹے اس کی جو مثال ہے نا سوکھی لکڑی کے مانند ہے، اور تمہاری جو مثال ہے نا وہ گیلی لکڑی کے مانند ہے. میں نے تو بس اس میں چنگاری لگایا تھا، اس میں ایک آگ اور شعلہ، مطلب اس میں ایک آگ بھڑک گئی. میں تو تمہیں آگ میں بھی ڈال دیتا ہوں، مگر کیا ہے تمہاری لکڑی گیلی ہونے کی وجہ سے جو ہمیشہ وہ آگ بجھ جاتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یعنی مرید کے دل کے اندر، یعنی طالب کے دل جو ہے نا ماں سوا اللہ کے کچھ نہ ہو، ہر چیز جو ہے نا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ہم اپنے ارادوں سے کسی کو کمزور کرنے کی نہیں سوچو. کیا ہمارے اندر ایک عادت ہوتی ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے تو ہم اس کو روکو. تو یہ تمام چیز جو ہے نا نفس کے فعل ہے. یہ تو نفس کے فعل سے باہر آ جاؤ تو انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچیں گے انشاءاللہ. رب العزیز جو ہے انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ایک الگ موضوع کے اوپر اور اسی کے اوپر کچھ بیان ہوگا انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر. وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.